ویڈیو میں ہم آپ کو ان ملزمان سے ملوائیں گے جنہوں نے پہلے ایک بھائی کو مارا، پھر جس نے مدعیت کی اس کو بھی مار دیا گیا، اور جسے پہلے مارا اس کے جنازے پر اس کی بیوی بھی صدمے سے مر گئی۔ یوں پورا خاندان تباہ کر دیا، اور ملزمان مرنے والوں کے بھانجے تھے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ جاوید رشتے میں ہمارا ماموں ہی لگتا ہے۔ 7 دسمبر 2019 کو ہمارے بھائی کو قتل کیا تھا۔ مرڈر اس کا اس طرح کیا گیا کہ وہ ادھر میڈیسن لینے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور یکدم جو پیچھے سے موٹر سائیکل نے آ کے بندے کو شوٹ کر دیا ہے۔ خافت علی کا جاوید نے قتل۔ ہاں جی، کیونکہ وہ ایک گینگ وار آدمی تھا اور بہت زیادہ کرمنل بندہ تھا۔ 9 دسمبر کو ہمارے گھر میں 2 بہنوں کی شادی تھی۔ 7 دسمبر کو ہمارے گھر میں صفے ماتم بچا دیا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ ہمارا پہلے ہی بھائی قتل ہو چکا تھا اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ تبرہ بازیاں کرتا تھا۔ وہ ہمارے ڈیرے میں گھسنے کی اس نے کوشش کی۔ پھر ظاہر بات ہے کہ میں بھی ہتھیار لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر چکا ہوں۔ کورٹ میں بھی کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دوں گا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ پراپرٹی کے معاملے پہ جھگڑا ہوا ہے، پھر قتل و غارت شروع ہو گئی۔ جاوید نامی آدمی تھا افتخار کا بھائی۔ جب افتخار قتل ہوا تو اس کی بیوی اس کے صدمے سے اسی وقت ڈیڈ باڈی کے پاس ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاہ پور ضلع کا یہ ہائی پروفائل مقدمہ بن گیا تھا۔ اس علاقہ میں ایک دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا اور ہم موجود ہیں شرک پور تھانے کے باہر۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، کیس ہمارے سامنے ہے کہ قتل کیا جاتا ہے۔ ناظرین صفاقیت کی انتہا دیکھیں کہ ایک قتل کیا جاتا ہے، مدعی کو پھر قتل کیا جاتا ہے، یعنی کہ محمد افتخار کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ اصل میں کیا معاملہ ہے، دشمنداری ہے، کیا ہے؟ ملزمان سے بھی بات کرتے ہیں اور مدعی سے بھی بات کرتے ہیں۔ چلیے آپ میرے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ ہم کرتے ہیں سچی بات اور دیتے ہیں حق کا ساتھ۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ملزمان ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا حقیقت ہے، اصل کہانی سنتے ہیں اور ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ ان پہ مقدمات ہیں 302 کے، 324 کے، 109 کے اور 34 کے، کہ ان کے اوپر دفعات لگی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ جی کیا نام ہے؟ بابر علی۔ بابر علی عرف ناصری؟ عرف ناصر علی۔ اچھا، ناصر علی، کیا معاملہ ہوا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جاوید کون ہے اور ان کا قتل کیسے ہوا؟ جاوید رشتے میں ہمارا ماموں ہی لگتا ہے۔ تو ان کا جو قتل ہے وہ اس نے 7 دسمبر 2019 کو ہمارے بھائی کو قتل کیا تھا، اور ہم نے جو ہے وہ جیو فینسنگ کروائی 12 لاکھ روپے لا کے۔ آپ کے بھائی کا کیا نام؟ سخاوت علی۔ سخاوت علی کا جاوید نے قتل؟ جی، جاوید نے قتل کیا کیونکہ آپ کے ماموں ذات؟ ہاں جی، کیونکہ وہ ایک گینگ وار آدمی تھا اور بہت زیادہ کرمنل بندہ تھا۔ دشمنداری تھی؟ دشمنداری ہماری پہلے سے بھی تھی۔ گینگ وار آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ اوپر سے شوٹروں کو لگوا کے ہمارا قتل کروا دیا۔ اجرتی قاتل پیسے دے کے؟ اجرتی پیسے دے کے کر لیں یا تلق بیس پہ کر لیں، ہمارا قتل کروا دیا۔ 9 دسمبر کو ہمارے گھر میں 2 بہنوں کی شادی تھی۔ 7 دسمبر کو ہمارے گھر میں صفے ماتم بچا دیا۔ تو اوپر سے ہم نے جب قانون کو جیو فینسنگ کروا کے مجرمان کو پکڑایا پولیس کو، لیکن پولیس جو ہوتی ہے وہ حقائق لیتی ہے۔ حقائق اس میں جو خول تھا وہ بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرا ڈکیٹی۔ کس طرح ان کا مرڈر کیا تھا؟ مرڈر اس کا اس طرح کیا گیا کہ وہ ادھر میڈیسن لینے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ہتھیار کون سا؟ ان کو چھری ماری، فائر کیا؟ کیا فائر کیا؟ پستول کا فائر کیا۔ کیا عمر تھی ان کی؟ تقریباً 40 برس عمر تھی۔ 40 سال۔ موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی؟ نہیں، موقع پر نہیں، وہ 14 دن ہاسپٹل میں رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کس نے کیا تھا؟ چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور یکدم جو پیچھے سے موٹر سائیکل نے آ کے بندے کو شوٹ کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے کلیئر نہیں دیکھا؟ اچھا، اب آتے ہیں اس مرڈر کے اوپر۔ افتخار حسین کون ہے؟ وہ بھی ہمارا ماموں ہی ہے، رشتے دار ہیں، یعنی کہ آپس میں دشمنداری ہے؟ نہیں، آپس میں دشمنداری ابھی ہوئی ہے، ہماری ہے تو رشتے داری لیکن دشمنداری ابھی ہوئی ہے، چونکہ ہمارا نقصان ہی انہوں نے اس طرح کا کر دیا تھا۔ اچھا، جاوید نے مرڈر کیا آپ کے بھائی کا؟ آپ نے جاوید کا مرڈر کیا اپنے بھائی؟ آپ نے کیا یا کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ آپ نے اس کو کیا کیا؟ فائر مارا؟ بالکل جی، وہ میں ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ ہمارا پہلے ہی بھائی قتل ہو چکا تھا اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ تبرہ بازیاں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اوپر سے جب مرڈر کرنے کی وجہ سے آپ نے نہیں کیا؟ میں بتا رہا ہوں، مرڈر کرنے کی وجہ سے کیا ہے، بدلہ لینے کے لیے۔ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بدلہ لینے کے لیے ہم قانون کی پہلے ہم نے سپورٹ لی کہ ہمارے ساتھ ہمارا میرٹ کیا جائے۔ جب تفتیش
एक दफ़ा तो वो छूट गए, तफ्तीश दोबारा हमने बदला के मंगलवार को जो है वो उसकी इधर कट था और पीरवार को वो नामालूम लोगों को लेके मेरे डेरे के आमने सामने फिर रहा था। ठीक है ना, ये भी आवाज़ें जावेद फिर रहा है। जी, ये भी आवाज़ें निकल रही थी कि इसने इसको कत्ल करा देना है। ठीक है ना, किसने कत्ल करवाना है? जावेद ने आपको? हाँ जी। और जब मैं डेरे में बैठा हुआ था तो वो हमारे डेरे में घुसने की उसने कोशिश की। फिर जाहिर बात है कि मैं भी हथियार लेके बैठा हुआ था। अपनी जान को बचाने के लिए की या वो साजिश में आया कि आपको मैंने अपनी जान को बचाने के लिए किया। तो आपको मारा। हाँ जी, हाँ जी। एट द स्पॉट फायर किया? उसके हाथ में भी हथियार थे? जी, उसके यहाँ हथियार था। क्या मामला हुआ जब इन्होंने फायर किया तो आपको क्यों अरेस्ट किया? आपने किसका मर्डर किया? इनफैक्ट मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। बेसिकली भाई से कत्ल हुआ है। ठीक है, भाई मफरूर हो गए कत्ल करने के बाद, तो मुकदमावार मुझे भी ठहराया गया साथ, क्योंकि हम दोनों ही घर में मैनेज करते थे घर के सारे काम। कल आप चला रहे थे? जी, सर्कल सब हमारे ज़िम्मे पे थे। तो भाई तो फिर मफरूर हो गए। इसी वजह से मैंने मुख्तलिफ अपने दोस्तों से, मुख्तलिफ लोगों से राय ली कि मुझे पेश हो जाना चाहिए या कि नहीं। उन्होंने मुझे बस यही राय दी है कि अगर आप अब पेश होंगे, क्योंकि मरकज़ी मुलज़म अगर पेश होता है तो तब वो इकबाल जुर्म करता है, तो तब वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आप बेगुनाह हो सकते हो। क्योंकि अगर अब आप पेश होंगे तो सारा मुकदमा जो है ना वो आप पे डाल के पुलिस आपको चलान कर देगी, क्योंकि उन्होंने मदई को भी कुछ देना होता है ना। ये तो नहीं कि आपको छोड़ देंगे और मदई एक बंदा मफरूर है। ठीक है, तो इन्होंने कब गिरफ्तारी आपको दी? आपने कब गिरफ्तारी पुलिस? 20 तारीख को दी। इन्होंने जब ये पेश हुए इसके बाद दिया? दोनों भाई हम इकट्ठे ही आए हैं। क्या सोच के आए हैं? सोच के यही आए हैं कि हुकूमत जो है वो, पुलिस जो है वो हमें मेरिट देगी इंशाल्लाह। हमारा कोई देखिए, कत्ल तो आपसे हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपने जान के बदले जान ली। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने भी कत्ल किया, आपने भी कत्ल किया। बिल्कुल। इफ्तिखार का अब नेक्स्ट टारगेट आपका छोटा भाई था, क्योंकि उस पर झूठी 3 FIRs उससे पहले करवा के उसका करैक्टर बिल्कुल उन्होंने ना करैक्टर जो है ना वो ख़राब कर दिया था उसका। खैर वो सब इग्नोर करके पढ़ रहा था। 2-3 दफ़ा उसने लोकेशन भी चेंज की, लेकिन इन लोगों ने ट्रेस लिया है उसे। उसने सोचा क्योंकि हमारे पास तो उनका कोई लिंक ही नहीं था ना, मेरा तो बेसिकली कांटेक्ट है ही नहीं था किसी के साथ भी। ठीक है, अगर कांटेक्ट होता तो वो सबसे प्यारा मेरा भाई था छोटा। ठीक है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैंने उसे कभी भी इस तरह का डिसीज़न लेने नहीं देना था। ठीक है, लेकिन मेरे साथ उसका कांटेक्ट भी नहीं था। उसने बुखलाहट का शिकार होकर या जिस तरह भी अपने खौफजदा होकर उसने सोचा कि उसने ये फैसला ले लिया। बच्चा था 20-21 साल का, आपकी तरफ डिसीजन ले लिया कि इन लोगों ने मुझे मारना है, क्यों ना हो कि मैं इन्हें मार दूं। डर से, खौफ से उन्होंने मार दिया। यानी आपकी तरफ से आपका एक भाई का मर्डर हुआ और आपके भाई और आपने 2 मर्डर किए। 2 हो गया, 2 केस हो गए। 286/21 है वो मुकदमा नंबर। उसमें मदई पार्टी ने 5 लोगों के नाम दिए हैं। ठीक है, 2 मेरे कज़न हैं, 2 मेरे भाई हैं, 3 मेरे भाई हैं। एक तो मौके पे मौजूद जिसने कत्ल किया है और उसने इकबाल जुर्म भी किया है। वो कहाँ है? ठीक है, वो अभी जुडिशल हो गया है, जेल शेखुपुरा में। सुने ना, वो 5 लोगों का जब पर्चा हुआ तो पाँचों के पाँचों को ही पुलिस ने चलान कर दिया है। ठीक है, कोई मेरिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन उसके लिए जो है ना रीप्रोसेस इन्वेस्टिगेशन जारी है SP साहब पे। SP इन्वेस्टिगेशन पे उसका जो है ना रीप्रोसेस जारी है इन्वेस्टिगेशन का, और हमें उम्मीद है कि उसमें भी मेरिट करेंगे। और हम दोनों भाइयों में भी जो कातिल है, जो जिससे मर्डर हुआ है, उसे तो चलान होना चाहिए। और जो बेगुनाह है उसे उसके लिए मैं IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने यहाँ तक अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की है कि आप कुरान अल्लाह की पाक कलाम पे फैसला कर दें। अगर वो लोग कुरान दे दें कि मैंने जावेद को फायर मारा है तो मैं चलान भुगतूंगा। मेरा मामला अल्लाह और कुरान पे सुपुर्द है। अगर हमसे लेते हैं, हमसे कोई भी लेते हैं, हमसे अगर नॉमिनेट कर देते हैं 5-6 लोग साथ इसकी शहादत की कसम दे दे, तो हम भी जो है ना वो दे देंगे उन्हें कसम। एंड तो मौत ही है ना, चाहे आपने मारा है। अब आप क्या समझते हैं कि आपको क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या होगी? देखें बाजी, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर चुका हूँ। जो कानून मुझे सज़ा देगा मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट मुझे सज़ा देगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोर्ट में भी खड़े होकर ये बात कह दूंगा कि मैंने कत्ल किया है। नजरीन, इनके सारे आपने व्यूज़ बयान सुने जो इन्होंने कहा कि क्या वजह थी आखिर कत्ल की। मजीद भी हम आपको इस केस के हवाले से आपकी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और दूसरा आपको मुद्दई से भी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। सर, ये इफ्तिखार हुसैन मर्डर केस को आप किस नोयत से और किस नज़र से देखें? ये जी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, एक फैमिली के साथ पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया गया है। जिससे कि पहले जावेद नामी आदमी था इफ्तिखार का भाई, 2020 में उसको कत्ल किया गया। उसके बाद उसका मुद्दई था इफ्तिखार, 1 साल बाद ये इश्तिहारी थे आके उसको कत्ल कर दिया। जब इफ्तिखार कत्ल हुआ तो उसकी बीवी उसके सदमे से उसी वक्त डेड बॉडी के पास ही उसकी डेथ हो गई। अब इनका मुद्दई था इफ्तिखार का आबद। अब ये आबद के पीछे पड़े हुए थे, उनके बच्चों के पीछे पड़े हुए थे कि हमने पूरी फैमिली को मार देना है। काफ़ी अटैक इन्होंने किए उन पे। उस फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस कर रही थी, पुलिस की गारद उनके घर पे बैठी हुई थी। शेखपुर ज़िला का ये हाई प्रोफाइल मुकदमा बन गया था। इसके लिए काफ़ी टेंशन है फैमिली की, पुलिस की। जिन्होंने मर्डर 3 किए, एक यानी उनकी बीवी की डेथ होगी, 2 उनके भाई, ये बेसिकली कैसे हैं? ये इनका क्रिमिनल ज़्यादा ये क्रिमिनल है, क्या है इनका? देखें जी, पहले तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब जो वकूए इन्होंने किए ये तो खौफ की अलामत बन गए। उन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस के तौर पर हमने किया कि हमें अपनी जान का ख़तरा था इसलिए उनका मर्डर कर। नहीं, ये झूठ बोलते हैं। ये तो पुलिस एफर्ट ना होती तो अब भी ये जो अब भी मुद्दई है अब उसको भी मारने वाले थे। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासर हैं, इनके ख़िलाफ़ हमने दशातें कलेक्ट करके अदालत को भेजनी है। अदालतों को चाहिए कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दूसरे लोगों को मैसेज मिले कि इस तरह के बंदे मारने के बाद ये सिला मिलता है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, केस आपने केस की नोयत भी जानी। हम दुआ गो हैं कि इनको ये मुल्ज़िमान अगर वाकई ही मुल्ज़िमान है और इनका ये इनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं और इसमें ये साबित होते हैं तो अल्लाह ताला इनको जो भी है यहाँ दुनिया में भी और आखिरत में इनको सज़ा दे, कैफ़िर किरदार तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।